سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپیل کی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی. مختلف غزوات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں صدقے کی اپیل کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میری فائنینشیل پوزیشن اس وقت اتنی زبردست تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا. ہائے ہائے، آپ دیکھیں کمپٹیشن بھی کس فیلڈ میں ہے کہ میں آج اتنا مال لے کے جاؤں گا کہ ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا. کہتے ہیں میں نے اپنے گھر کا مال آدھا کیا، آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا میں سمیٹ کے نبی الاسلام کے مبارک قدموں میں، اور دل میں سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں. لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہونا تو نہیں تھا. ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا مال اٹھا کے نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ یہ میری طرف سے صدقہ. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر سے پوچھا کہ اپنے پیچھے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابقیت، میں نے باقی رکھا ہے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان پر کامل ایمان، کامل یقین چھوڑ کے آئے. کیوں؟ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، لہذا اہل ایمان خوشیاں مناؤ اس بیع کے اوپر، اس بیع پہ. بیع کہتے ہیں تجارت کو، اسی سے لفظ بیعت بھی نکلا ہے. قرآن میں تو ہے کہ ہماری بیعت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. جنت کے بدلے میں جان اور مال کس کے ذریعے؟ رسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے سامنے انسان اپنے آپ کو بیچ سکتا ہے، انسان کے سامنے نہیں. وہ لہذا وہ جو بیعت جب کروا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں بیعت کا مطلب آپ نے اپنا آپ ہمارے آگے بیچ دیا. وہ آپ کے آگے کیا بیچا ہے؟ ایک منی کے گندے قطرے کی جو پیداوار ہے اس کے آگے اپنے آپ کو بیچ دیا ہم نے. کیا اللہ کے سامنے بیچا. انسانوں کو غلامی سے چھڑایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ کہ انسانوں کا غلام بنایا. یہ بیعت اللہ کے ساتھ ہے. جنت ملے گی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ اور اس کا رسول باقی چھوڑ آئے ہوں. اچھا، اور یہ حقیقت بات ہے میرے بھائیوں، اس امت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ مال اور وقت کے اعتبار سے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ احسان ابو بکر کے ہیں. دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا آپ کسی کو اپنا مال دے سکتے ہیں یا وقت. وقت زندگی، آپ بھی وقت دے کے یہاں بیٹھے ہوئے نا، یا مال خرچ کریں گے یا وقت. ایون جو مال بھی آپ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی وقت ہی ہوتا ہے، کیونکہ وقت لگا کے آپ نے مال کمایا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے وقت اور مال کے اعتبار سے سب لوگوں سے بڑھ کے مجھ پہ احسان ابو بکر کا ہے. اور اگر اس کے ساتھ ہی الفاظ ہے بخاری مسلم میں، حدیث بخاری مسلم دونوں میں، اگر میں دنیا میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے اپنا خلیل اپنے رب کو بنایا ہے. سر توحید ہر جگہ اوپر ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. البتہ ابو بکر میرے دین کے اعتبار سے اور مودت کے اعتبار سے میرے دوست ہیں، میرے بھائی، لیکن خلیل اللہ ہی ہے. محسن ایک فضل استعمال کیا ہے نہیں، احسان یہ احسان ہی ہوگا نا، محسن ہی ہوگا نا، احسان والا. ایک روایت ترمذی میں ہے، وہ ضعیف ہے، میں ساتھ بیان کر دوں. اس میں الفاظ ہے کہ میں نے دنیا میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ اتار دیا سوائے ابو بکر کے. یہ روایت اصول محدثین پہ کمزور ہے، لیکن جو میں نے روایت بیان کی ہے نا وہ صحیح بخاری کی ہے، وہ اس میں آلموسٹ فٹ ہی نہیں بیٹھتی ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع نہیں جانے دیا نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ میں کہیں پہ بھی کمزوری نہیں دکھائی پوری زندگی. آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے
उरवा इब्ने जुबैर हजरत अबू बकर का नवासा कहता है कि मैंने अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से पूछा कि नबी इस्लाम पे जो काफरों ने मुसीबतें ढाई थी उनमें से कोई मुश्किल वक्त हमें बताएं। ओहद का वक्त तो सबको पता है, तो उन्होंने कहा मुझे वो वक्त याद है कि मक्के का दौर था, तो उक़बा इब्ने अबी मुईत जिसने एक दफा नबी इस्लाम के, सही बुखारी मुस्लिम में आता है कि कंधे पे ओजड़ी ला के ऊँट की रख दी थी, फिर सईदा फातिमा आई उन्होंने हटाई, उसने नबी इस्लाम के गर्दन में एक दफा चादर डाली, सही बुखारी में आता है, और इतनी जोर से खींची, गला दबाया, करीब था कि आपकी मुबारक आंखें बाहर निकल आती। तो इतने में सईद अबू बकर सिद्दीक वहां आए और उन्होंने उसको मार के हटाया और कुरान की वो आयत पढ़ी, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इसलिए मार देना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? और फिर उसके बाद जो हज़रत अबू बकर की पिटाई हुई वो अलग चीज है, लेकिन वो इस लेवल के ऊपर अपनी जान निसार करने के लिए तैयार हो जाते थे। ग़ज़वा ओहद के मौका पर सही बुखारी में आता है कि 12 बंदे सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए थे 700 में से, और उन 12 में हजरत अबू बकर भी शामिल थे, हजरत अली भी थे, हजरत उमर भी थे। उस वक्त भी कमिटमेंट आप देख लें, पीछे नहीं बिल्कुल हटे। हर मौके पे जहां पे कुर्बानी का मौका आया पूरी कमिटमेंट के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हजरत अमर बिन आस कहते हैं, बुखारी और मुस्लिम दोनों में, नबी इस्लाम ने मुझे एक लश्कर रवाना किया तो उस लश्कर का अमीर बनाया, तो मुझे ये ज़ोम हुआ कि मैं हुजूर का बड़ा लाडला हूं। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको लोगों में सबसे बढ़ के महबूब कौन है? तो फरमाया आयशा सलामुल्लाहि अलैहा। तो मैंने कहा नहीं या रसूलल्लाह मैं मर्दों में पूछ रहा हूं। तो कहा उसका बाप अबू बकर। पूछा उसके बाद, कहा उमर। और फिर कहते हैं मैं हुजूर से पूछता गया, आप नाम लेते कि मेरा नाम कोई लिया, फिर मैं खामोश हो गया कहीं मैं उन बंदों में शामिल ही ना हूं। सही बुखारी में आता है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि हम नबी इस्लाम की मौजूदगी में ये कहा करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, और फिर उमर है, और फिर उस्मान है, और इसके बाद हम सहाबा में तफरीक नहीं किया करते थे कि कौन किससे ऊपर है, इन तीनों के बाद। लेकिन यहां पे मैं एक टेक्निकल मसला आपको बता दूं कि जब कभी भी सहाबा में फजीलत की बात हो रही होती है ना, तो वो एक्सक्लूडिंग अहले बैत होता है, क्योंकि सहाबा इकराम भी अहले बैत को एक अलग से आइडेंटिटी तस्वुर करते थे, और मुहद्दिसीन भी। वरना तो जाहिर है कि सही बुखारी में है, मुस्लिम में भी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। सैयदना अबू बकर भी कभी ये जुर्रत नहीं करेंगे कि कहें कि मैं रसूलुल्लाह को फातिमा से बढ़ के महबूब हूं, कभी भी नहीं ये जुर्रत करेंगे। इसके उलट आपको हदीसें बुखारी मुस्लिम में मिल जाएंगी, वो टॉपिक अलग है। मैं आपको एक शरई मसला समझा रहा हूं। मुहद्दिसीन के यहाँ, सहाबा के यहाँ, जब कभी भी सहाबा की फजीलत की बात हो रही होती है तो वो अदर देन अहले बैत होता है। यानी अगर ये फजीलत की बात हो रही है तो इसमें हजरत फातिमा, हसन हुसैन, हजरत अली शामिल नहीं है, उनका मुकाम वो, हाँ, वो अलग से है, वो कैटेगरी अलग है, वो अहले बैत की कैटेगरी में फॉल करती है। और ये अहले बैत की कैटेगरी इतनी स्ट्रांग है, आप हदीस की किताबों में देखेंगे कि सहाबा किराम के फजाइल पे चैप्टर अलग है, अहले बैत पे अलग है, और उम्महातुल मोमिनीन पे अलग है। इवन उम्महातुल मोमिनीन को भी अहले बैत से अलग से जिक्र किया जाता है। अहले बैत की टर्म जो मुहद्दिसीन के यहाँ मानी जाती है, अगरचे उम्महातुल मोमिनीन भी अहले बैत है, लेकिन वो स्पेसिफिकली सैयदना अली, हसन हुसैन, सैयदा फातिमा के लिए। तो ये मैं आपको कैटेगरी बता रहा हूं। तो बहरहाल ये खुद मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में सही बुखारी में आता है, मोहम्मद इब्ने हनफिया नामी एक औरत से हजरत अली का बेटा था, उसका नाम था मोहम्मद। हजरत फातिमा की जिंदगी में तो हजरत अली ने दूसरी शादी नहीं की, और सही बुखारी मुस्लिम में आता है नबी इस्लाम ने उनको मना किया था, ये उनकी खुसूसियत थी। बाद में उन्होंने कुछ शादियां की, उससे भी औलाद हुई, जिसमें हजरत सैयदा हनफिया नामी एक औरत थी, उनसे एक बेटा था मोहम्मद इब्ने हनफिया। सही बुखारी में आता है हजरत अबू बकर के फजाइल के चैप्टर में कि मोहम्मद इब्ने हनफिया कहता है कि मैंने अपने वालिद अली इब्ने अबी तालिब से पूछा, अब्बा जान बताएं रसूलुल्लाह के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल कौन है? तो उन्होंने कहा अबू बकर। तो मैंने पूछा उसके बाद? फरमाया उमर। और उनका मैं तीसरी दफा मैंने सोचा कि मैं अगर पूछा तो ये उस्मान का नाम लेंगे, तो मैंने कहा इसके बाद तो आपका ही नंबर